ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிருஷ்ணகாண்ட மூவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 2 தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீன் 1 வந்து ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக செட் பண்ணி பாருங்க. சீன் 1ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு எலெக்ஷன் வந்து வருது. அந்த எலெக்ஷனால வந்து வீட்டில் இருக்கிற அவங்க யூஸ் பண்ணுற கன்னெல்லாம் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து சரண்டர் பண்ணணும்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கன்னு மிஸ் ஆகிருக்கும். அது வந்து போலீஸ் வந்து வார்ன் பண்ணிட்டு வந்து போயிருப்பாங்க. அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகிட்டு மாமனாருக்கு வந்து மருமகளை வந்து பிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அதை அப்படியே வந்து கொண்டு போனாங்க. அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனை வந்து முடிச்சிருப்போம். அடுத்து என்ன சீன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இது போல உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் அதோட லிங்கோட வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த குரங்கு எங்கன்னா தூக்கி வச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றாங்களோ கண்ணு. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പൊടിഞ്ഞ് തറയെ വീണിട്ട് വേണം അതിന്റെ പിന്നാലെ കിടന്ന് വലിയ ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടിയത് നീ അങ്ങേറെ പേരല്ലേ പിടിക്കൂ. ഇപ്പൊ കള്ളനാണെങ്കിലും കുരങ്ങനാണെങ്കിലും എടുത്തങ്ങ് പൊട്ടിച്ച പൊഴി. പിന്നെ മരം കയറാനും കുടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമൊന്നും നാട്ടുകാർ കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിടട്ടെ, ഇന്നെനിക്ക് പുറത്താ. எத்தனை பூட்டு. சரியா சாத்தல. இடம் சூப்பரா இருக்கு. ശരിയല്ലേ? 10 വർഷമായിട്ട് തൂണ് മാത്രം പണം വെച്ചിരുന്ന ഉഴിച്ചി ഫ്ലൈ ഓവറില് നാട്ടുകാർ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി, പയറും വെള്ളിയും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യം ഇവിടെ ജനങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ നോക്കണ്ട. അങ്ങനെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ പറയാനുണ്ടല്ലേ സാറേ? ആരുടെയും വഴി മുടക്കിട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളല്ലേ ഇയാള് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു? പുറത്തധികം പോവാതില്ല. ഇയാള് ആർമിന്ന് പിരിച്ചിട്ട് എത്രയായി? 10-15 കൊല്ലമായിക്കാം. മൂപ്പരുടെ മൂത്തമ്മ ഞാനും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച. അന്നൊക്കെ നല്ല പേരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മോശമായിരുന്നു. ഇങ്ങനല്ല. இவரு பேர் என்னமோ தானே, ஜெகதீசன் தானே. ഷൈജു
സാറിന് അതിന്റെ ഒരു ജോയാ പിടിച്ചത്. ആൾക്കാര് മെനു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുമേത്ത ചേട്ടാ, നീ നടന്നോ, ഞാൻ വന്നോളാം. അല്ല അവിടെ എല്ലാരും എത്തി. തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എത്തിക്കോളാന്ന്. இடம் பார்க்க பார்க்க ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. நல்லா இருக்கு இடம். ഞാൻ തിരക്കിയിരുന്നു സൗത്ത്. നീ ഇപ്പൊ അവരോട് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവരിപ്പോ ഇതിലൊരു ബൈപ്പാസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ്. ചച്ചുവിന്റെ ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഓ, അപ്പൊ ഇവര് ജസ്റ്റ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതെ, ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഇഞ്ച്. കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും പാരന്റ്സിനെ നേരിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്താലേ നമ്മളെ അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യൂ. ശരി, അങ്ങനെയാണ് പോളിസി. പ്രശോഭൻ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ, ഞാൻ ലിങ്ക് അയക്കാം. ചേട്ടാ, പിന്നെ അവിടെ ആഭരണ ചേച്ചി, അല്ല പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. എനിവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാൽ. ശരി. Good evening. Sorry, थोड़ा काम आ गया था, so I couldn't schedule the meeting earlier. That's okay. Okay, then we'll start. Sure. Since when do you know Gaurav? Actually, I don't know him in person. He's a colleague of Prashov. Oh, you're in-law. So आप कभी नहीं मिले उनसे? No, actually it's like they had a chat and put me through. Chinmay called as Chachu. Yes. You are Ajay Chandran KV. Yes. And mother's name Praveena Ajay Chandran. Where's Praveena? She is. No more. She can join if she wants to. No, I mean she passed actually 2 years ago. Oh, sorry. So how old was Chachu at the time of missing? 7. And date of missing? 3 years back. March 20th, 2021. Oh, பையன் மிஸ். Can you tell me the languages he was familiar with? Only Malayalam, but he could understand English to an extent. Acha. Alright, Ajay. ये सब I will forward it to the higher desk. They'll reach you once the paperwork's approved. Thank you. Nice talking to you. Pleasure. ஏன் கண்ணு கலங்குது? ചേട്ടാ, ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് കയറി പോകേണ്ടതാ. തിരുനെല്ലിക്കല്ലേ? ഇത്തവണ കൂട്ടൊന്നും മാറ്റി. ബേബി സാറിന് കോളുണ്ടല്ലോ. ഇയാൾ ഈ സുമതഞ്ചേട്ടന് വല്ലതും കൊടുക്കൂ? കള്ളിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പറ്റിത്തരം കാണിക്കില്ല. നോക്കിക്കോ, ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. ഇല്ലട്ടോ, കൊടുത്തു. ഗൂഗിൾ പേ. ഈ ആഴ്ച മൊത്തം ലീവ് ആയിരിക്കും. പുതിയ ആളൊക്കെ വന്നതല്ലേ? ട്രിപ്പൊന്നുമില്ലേ ജയ? പ്രകൃതിയുടെ അസുഖങ്ങളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ആ കാട്ടിലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയത് കറക്ക്. ബാംഗ്ലൂർ എന്തായിരുന്നു? ഐ.ടി. തുടങ്ങിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ബാധിക്കും ഇട്ടു. പിന്നെ MSW അതിന്റെ സിലബസ് മേക്കിങ് പറ്റുമോ ബാംഗ്ലൂർ? അങ്ങനെയല്ലേ അജേട്ടാ? പിന്നെ ഇടയിൽ കുറച്ച് തിയേറ്ററും കറക്കും. അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. അജയത്തെ പറ്റിയ പാർട്ടിയാ. അജയ പിന്നെ അച്ഛനൊറ്റക്കായോണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പുതിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണോന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണോ? എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായാലും പോരെ. ഓക്കെ.
11ാം ബ്ലോക്ക് അല്ലേ? ആ ഞാൻ ഉടനെ എത്താം, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ശരി. ഇത് കൂടെ ഉണ്ട്. അതെ, ഫോറസ്റ്റ് വെടി പൊട്ടിട്ടുണ്ട്. പട പിന്നെ ഇറങ്ങിയോ? നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഷൈജുവെ വിളിച്ച്, അവനിപ്പോ സ്പോട്ടിലുണ്ട്. എവിടെയാ? കല്ലേപ്പത്തിന്ന് മേളിലേക്കുള്ള ട്രക്ക് വേ അവിടെ. 10th ബ്ലോക്ക് അല്ല. ആ ടോണി, ആ ജീപ്പിന്റെ ചാവി. 11ഉം 12ഉം ആണ് ബൗണ്ടറിയും തോന്നും. നമ്മുടെ ഒരു ബോർഡിനിട്ട് അവന്മാരുടെ പണി. ബെസ്റ്റ്. ഈ കടലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒന്നടങ്ങിയതായിരുന്നു നാട്ടുകാരെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അടിച്ചിടല്ലേ, അവർക്കും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? പിന്നെ വെടി പൊടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ അരി മേടിക്കാൻ. ഞാൻ ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരാം. இந்த ஷர்ட் நல்லா இருக்கு, ப்ளூ கலர். നമുക്കറിയുന്നതുപോലെ തന്നെ കല്ലേപ്പത്തി വനമേഖലയിൽ വെടിവെപ്പ് ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ 2 പേരെ തണ്ടർബോൾട്ട് സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പാസ്പോർട്ടൊന്നല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സർ. ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവും. ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സർ അതല്ല, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു സെർവർ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സർ പോയില്ല. സെർവർ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയപ്പോ അത് അങ്ങനെയല്ല. കിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. സദാ പറഞ്ഞേ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ല സർ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. കൊച്ചേ, ഈ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ നേരത്തിന്റെ പകുതി മതിയല്ലോ അതിനായിട്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ. സാർ മുമ്പോടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതേ കാര്യം ഓ, പറഞ്ഞു? മുൻപരിചയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പുപ്പിള്ള എന്നാണോ സാറിന്റെ പേര്? അതെ, വയസ്സ് 70, ചോദ്യ നക്ഷത്രം, തുലാം രാശി. ഓക്കെ സർ, ലേ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. സർ കൊട വളരെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള വെടിവെപ്പ് ശബ്ദം കേട്ടതായാണ് നാട്ടുകാർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത്തവണയും ആളപായം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയതായിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും പോലീസും. அதான் ஆரம்பிக்குது. ஃபாரஸ்ட். ഇവന്മാർക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ലേ വെടി വെച്ച് പഠിക്കാൻ? ആനയുടെ ആസനത്തില്. നീയല്ലേ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും പുതിയൊന്നും ഇറക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. പണ്ട് കണ്ട തോന്നിയാസപ്പെട്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പ്രകാശാന്റെ കൊള്ളിക്കൽ പതോളർത്ത് മതി, എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറണ്ട. കള്ള് വാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പൂജ തൂക്കിട്ട് എത്ര കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം. പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രകാശനല്ലേ. ഇവിടെ ടെമ്പററി വാച്ചറാ, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, സുമദത്തൻ. പണ്ട് ചെറിയ ചില്ലറ നെക്സൽ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒതുക്കത്തില്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഉരുണി കെട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഒരിക്കൽ കെട്ടുന്നതിന്റെ സാധനം കൈവച്ചങ്ങ് പൊട്ടി. അന്നാ പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇതാന്ന് എല്ലാരും അറിയും. 40 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം. അതൊക്കെ പുള്ളി അന്നേ വിട്ടു. പക്ഷെ അറിയാലോ, ലിസ്റ്റിൽ ഒരിക്കൽ കയറിയ പിന്നെ ഗംഗെ പോയി മുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നാട്ടുകാരാക്കണ്ടിനെ കാണും. കാഡ്രിജോ ക്യാപ്സോ ഒന്നും തറഞ്ഞിട്ട് ബുള്ളറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് അവരുപയോഗിച്ച നല്ല റൈഫിൾസ് അല്ല. അപ്പൊ അവരെല്ലാന്നല്ല, കണ്ടുവരുന്ന പാറ്റേൺ മാറിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കിട്ടിയിടത്തോളം ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് അതൊരു റിവോൾവറോ പിസ്റ്റളോ ആവും. എന്തായാലും ചെറിയ പിസ്റ്റൾ. നീ എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചോ? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ? ചോദ്യം പോലല്ല, ഇങ്ങനൊക്കെ ആ ബലിസ്റ്റിക്കാര് പറഞ്ഞെന്ന് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തട്ടിവിടെ. ഒരു പിസ്റ്റളിന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞു? അപ്പോഴേക്ക് ഏട്ടൻ ഉറപ്പിച്ചു അത് അച്ഛനെയാണ്. ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ ശേഷമല്ലേ മോനെ നീ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പഴയ ഒത്ത ടീംസ് രണ്ടാളും. അതിലിപ്പോഴും അച്ഛനെ കാണാൻ இந்த கண்ணுக்கு தான் இவ்வளோ போராட்டம்னு நினைக்கிறேன். വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ വരവില്ല. കാര്യം നമ്മളെ എടുത്തോണ്ട് നടന്ന ആളൊക്കെയാ. പക്ഷെ വലിയ കണക്ഷന് പറ്റിയ പാർട്ടിയാന്ന് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. നീ എങ്ങനെ എവിടെ ഇപ്പോഴോ ചെറിയ എന്താ പറഞ്ഞേ? നോക്കട്ടെ.
இவருக்கு பயணி அப்போ வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். പ്രസാദേട്ടനാ എന്തു പറയുന്നു? சூப்பர் சூப்பர். படம் வந்து ஒரு மாதிரியா வந்து சஸ்பென்ஸா வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. எப்போ வந்து பிரளயம் வந்து வெடிக்கும்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அந்த எல்லா மரத்தையும் வந்து ஆளுங்கள வச்சு செக் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு குரங்கு அந்த குரங்கு போயிட்டு எதுவும் எங்கேயோ மேலே போய் வச்சுட்டு வந்துச்சா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதுக்கோசரம் செக் பண்ணாங்களா இல்லை என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. செக் பண்றாங்க. அவர் வந்து நம்ம ஜெகதீசன் சார் ஏதோ மீட் பண்ண போறாரு. என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு அதுவும் சொல்லி தெரியல. படத்தை வந்து பார்க்க தான் என்ன நெக்ஸ்ட் சீன் சொல்லிட்டு தெரியும். இவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு லேடி வந்து பேசினாங்க. அது யாருன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஏதோ வந்து பையன் வந்து மிஸ் ஆயிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க. கதை வந்து கன்னு பக்கிட்டு போகுதா இல்லை வந்து அந்த பையனை வந்து தேடுதல் அந்த வேட்டைக்கு போதா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரே கன்ஃபியூஸா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது தான் சொல்லிட்டு தெரியும். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா மறக்காம அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது போல நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம்.